السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ دنوں جو احتجاج ہوئے، جو بھی پروٹیسٹ ہوئی تحریک لبیک کی طرف سے، اور اس پر گورنمنٹ کا رد عمل کیسا تھا اور ان کا احتجاج کس نوعیت کا تھا، اس پہ تھوڑی میں بات کروں گا۔ کچھ ویڈیوز ایسی تھیں جو نظر سے گزری تو بہت دکھ ہوا۔ تو سب سے پہلے یہ تحریک لبیک ہے کیا، یا لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ ہے کیا؟ تو ہم سب مسلمان جو ہیں نا، یہ یا پاکستانی خصوصاً جو ہیں، ان کی ایک یہ بات ہے کہ وہ بغیر علم کے، بغیر سوچے سمجھے جس طرف کوئی لگائے، جس طرف ہمیں کوئی بھی مولوی لگائے ہم اس طرف لگ جاتے ہیں، چاہے وہ مولوی ہو، چاہے وہ گورنمنٹ کا بندہ ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ہم اس سائیڈ پہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر علم کے لگ جاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے کیا؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مطلب کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا۔ سب سے پہلے محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیا سفیر نکال دینے سے یا پھر پروڈکٹ بائیکاٹ کر دینے سے محبت کے تقاضے پورے ہو جائیں گے؟ وہ سفیر چلے نکل جاتا ہے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں کہ سفیر کو نہیں نکلنا چاہیے، پروڈکٹ بائیکاٹ نہیں ہونے چاہیے، لیکن میں یہاں پہ کوئی فائنل ڈیسیجن نہیں دینے آیا، نہ میرا اتنا نالج ہے، لیکن مجھے کچھ کوسچنز ہیں جو مائنڈ میں آتے ہیں اور کچھ سجیشن ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ اب سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ ایک مثال ہم لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اگر سفیر نکل گیا پاکستان سے، اس کے باوجود خاکے انہوں نے پھر بنائے، پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم نیکسٹ پر کیا کریں گے؟ اور اس کے بعد اگر پروڈکٹ کی بات ہے تو اپنے انصاف سے، جو بھی مجھے سن رہی ہو آڈینس آپ، ٹھیک ہے، وہ اپنے انصاف سے مجھے ایک چیز سب سے پہلے بتائیں گے کہ فار ایگزامپل آپ کا کوئی ایک بیٹا ہے اور وہ اکلوتا بیٹا ہے اور بہت ہی منتوں مرادوں سے آپ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، یا پھر آپ کا بھائی ہے یا ماں ہے یا باپ ہے، بہت ہی چہتا ہے اور وہ بالکل انفارچونیٹلی وہ ڈیتھ پوائنٹ پہ ہے، وہ بالکل مرنے کے قریب ہے، اور اس کو ڈاکٹر ایک انجیکشن سجیسٹ کرتے ہیں کہ جاؤ یہ انجیکشن لے کے آؤ اور اس کے بعد ہی اس کی جان بچے گی، ادروائز نہیں۔ اب وہ انجیکشن لینے جاتا ہے کوئی، اور ایک میڈیکل سٹور پہ جانے کے بعد ڈاکٹر جو اسے ہوتا ہے یا میڈیکل جو ہوتا ہے، الکیمسٹ ہوتے ہیں جو، وہ اسے کہتا ہے کہ میرے پاس 2 انجیکشن ہے۔ پہلا انجیکشن جو مولانا پیر طریقت محمد فلاں حاجی صاحب کا ہے، وہ حکیم ہے بہت بڑے، اور پورے ایسے بڑے مولوی صاحب ہیں، بڑا ان کا نام ہے، بڑی ان کی لوگ داد دیتے ہیں انہیں، بڑی پیاری آواز ہے، بڑی پیاری سر لگاتے ہیں، ان کا انجیکشن ہے اور پاکستانی ہے اور اس کی قیمت 800 ہے۔ اور دوسرا انجیکشن فرانس کا ہے یا جرمنی کا ہے یا اٹلی کا ہے اور اس کی قیمت 8000 ہے، یہ فلاں برانڈ کا ہے۔ تو آپ پورے انصاف سے بتاؤ، یہاں سے نہیں، اپنی عقل سے سوچنا ہے، اور پورے انصاف سے مجھے یہ چیز بتائیں کہ آپ کون سا انجیکشن لے کے آئیں گے، اور ٹائم بھی آپ کے پاس بہت کم ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں آپ لوگ فرانس والا ہی انجیکشن اٹھائیں گے۔ تو پروڈکٹ ان کی بند کرنے کی ہم بات کرتے ہیں، یہ جنگ کوئی 2 دن کی نہیں ہے، یہ فرانس کے ساتھ خاکے کوئی بنانے کا احتجاج جو ہے نا، اس کا یہ نہیں ہے کہ سال میں 1 دن گاڑیاں توڑی، وہ بھی لوگوں کی۔ چلیں احتجاج کرنے والوں سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ اپنی اپنی گاڑی لے کے ایمبیسی کے سامنے آنا ہے اور احتجاجاً اسے توڑنا ہے، کتنے میرے بھائی ہیں ایسے جو باہر نکلیں گے اور توڑیں گے؟ میرا سیکنڈ کوسچن یہ ہے، کوئی بھی نہیں توڑے گا۔ اور یہ سال میں 1 دن ایسا تحریک لبیک کے نعرے لگا دینے سے سارا کچھ ہو کے لبیک یا رسول اللہ، میں کسی تحریک کے خلاف نہیں ہوں، نہ مجھے پتہ ہے کہ اتنا تحریک لبیک ہے کیا یا کیا نہیں ہے، لیکن لبیک یا رسول اللہ کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ہم احتجاج کریں گے، ضرور کریں گے، ہمیں کرنا بھی چاہیے، احتجاج حق ہے ان کا، لیکن احتجاج کا طریقہ کیا ہوگا اس کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ آج سے میرے بھائیوں، میرے بہنوں، ہم احتجاج کرنے لگے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ احتجاج یہ ہوگا کہ فرانس کے منہ پہ ایسا تھپڑ پڑے گا کہ انہیں لگ سمجھ جائے گی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو پوری زندگی 63 سال عمر دن میں 2 دفعہ کھانا نہیں کھایا، آج سے ہم بائیکاٹ کر دیں، ہم دن میں 1 دفعہ کھانا کھائیں گے اور نعرہ لگائیں گے لبیک یا رسول اللہ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج تک ننگے سر نہیں پھرے احرام کی حالت کے علاوہ، ہم بھی اپنے سر پہ امامہ یا ٹوپی سنت کے مطابق رکھیں گے اور کہیں گے لبیک یا رسول اللہ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
दाढ़ी मुबारक में थे, हम भी क्लीन शेव कराना छोड़ देंगे और दाढ़ी रखेंगे और कहेंगे लब्बैक या रसूल अल्लाह। टखनों से अपनी शलवार ऊपर रखेंगे और कहेंगे लब्बैक या रसूल अल्लाह। और जहाँ पे भी मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से लेकर उठने तक और उठने से लेकर दोबारा सोने तक जैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, हम वैसे गुजारेंगे और कहेंगे लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरा नबी, मेरा मोहम्मद कैसे चलता था, रास्ते के दाएं तरफ चलते थे, कैसे वो उठते थे, कैसे बैठते थे, किसी की बात कैसे सुनते थे, मुस्कुराते कैसे थे। आपको टोटली 55 रुपये में या 60 रुपये में किताब मिल जाएगी जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 24 घंटे की सुनते हैं। हम हर बंदा हर घर में से, चाहे वो पंजाब हो, सिंध हो, बलोचिस्तान हो, सोमालिया हो, बर्मा हो, इराक हो, ईरान हो, सऊदीया हो, दुनिया का कोई, मिस्र, कुवैत, मुसलमान ममालिक हो, हर घर का हर नौजवान मर्द और हर घर की हर नौजवान औरत हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐन सुन्नत के मुताबिक आज से चलना शुरू कर दें। यही हमारा एहतजाज है। फ्रांस की माँ ना मार गई तो फिर देखना, ऐसी की तैसी फ्रांस की। यहूदी उन्हें हाथ जोड़ेंगे, मेरी बात एक सुन लें, उन्हें ईसाई हाथ जोड़ेंगे, उन्हें जो है वो इसराइल वाले हाथ जोड़ेंगे, उन्हें अमेरिका वाले हाथ जोड़ेंगे। भाई खाके ना बनाना, तुमने अच्छे भले मुसलमान सोए हुए थे, ये तो जना करते थे, ये तो बच्चियों के रेप भी करते थे, ये तो कम तोलते थे। बाजार में चले जाओ, मेरा तो रेडी वाला भी बेईमान है, मेरा तो किसी स्कूल कॉलेज का ऑनर से लेकर किसी गवर्नमेंट का ऑफिसर, सब के सब लालची और सब के सब बेईमान हुए हुए हैं। सबका सब किबला पैसे को समझ चुके हैं अपना, और सब के मकसद दुनिया कमाना है। तो ये सारे के सारे जब दीन पे आएंगे तो फ्रांस वाले खुद ही कहेंगे ये तो अच्छे भले गुमराह हुए हुए थे, हम आइंदा से खाके नहीं बनाएंगे। तो हर घर में से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबीह निकल रही है। मुझे यह समझ नहीं आती कि उलमाए कराम क्यों नहीं इस पे बात करते। जुमे वाले दिन खुतबा ये होना चाहिए कि कुरान पाक की कितनी ऐसी आयात हैं जो या अय्युहल्लज़ीना आमनू से शुरू होती हैं कि अल्लाह हमसे कोई पर्सनल बात करना चाहता है। भाई या नास हो नहीं, या काफिरून नहीं, कम से कम या लजीना आमनू वाली को तर्जमा पढ़ लो, पता तो चले कि अल्लाह कहना क्या चाहते हैं। लब्बैक या रसूलल्लाह तो तब हो अगर जितने भी इस प्रोटेस्ट में लोग हैं उनसे मैं उलमा कराम के अलावा पूछना चाहता हूँ, जितना भी आम बंदा नारे लगा लो, इनसे लगवा लो, इनसे पूछो बुखारी शरीफ में हदीस कितने हैं। तादाद नहीं पता होगा, कोई बंदा 40 हदीसें ज़ुबानी सुना दे, मैं कहूँगा इसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का हक अदा कर दिया। नहीं आती होंगी। और ये मोहब्बत सौखी है बड़ी कि कारें तोड़ देना, दूसरों की दुकानें लूट लेना, लेकिन सर से पांव तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में ढलना, ये मोहब्बत औखी है। आए हम एहतजाज करते हैं और इस एहतजाज के लिए सबसे पहला स्टेप ये होगा कि मेरा उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, जागना, चलना, सुनना, देखना, सूंघना, चखना, हर चीज़ मेरी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आ जाए, हर चीज़ मेरी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐन उस सुन्नत पे आ जाए, तो मैं भी कहूँगा अब मैं इस की बात कहने के काबिल हुआ हूँ। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरी माँ, बाप, बहन, भाई, तन, मन, धन, पैसा, दौलत, इज्जत, शोहरत, जब तक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इन सबसे प्यारे नहीं हो जाते, मेरा ईमान कामल नहीं है। यह हदीस के मुताबिक है। तो नौजवान नस्लों, मेहरबानी करो खुद पे भी। ओए दिन में कितने दिन ये स्टूडेंट हमारे कितना टाइम देते हैं स्टडी को, सुबह से लेकर शाम तक ट्यूशन, होम ट्यूशन, और उसके बाद ये कॉलेज, और कितना टाइम देते हैं दीन को समझने को। इनके माँ बाप ने इनको नहीं बताया कि दीन को भी समझना है। कितनी आयात उर्दू में बताएंगे माँ बाप ने 6666 में से। तो लब्बैक या रसूलुल्लाह का मतलब नारे लगाना नहीं है। यह गर्दन से ऊपर ऊपर हमारा लब्बैक या रसूलुल्लाह निकलता है। जब गर्दन के अंदर जाएगा लब्बैक या रसूलुल्लाह, जब मेरा तन इसमें ढल जाएगा नबी की सुन्नत में, तो तब मैं आंखें उठा के कहूँगा कि अब मैं इस काबिल हूँ लब्बैक या रसूलुल्लाह। तो ये एहतजाज करने के साथ जो भी मेरे साथ साथ है, जो भी मेरे साथ है, जो ये एहतजाज करना चाहता है, वो मुझे कमेंट्स करे और कहे कि हम जी साथ हैं आपके। मुझे भी पता चले हम कितने एहतजाज करने वाले हैं, कितनी मोहब्बत है हमें। अस्सलाम वालेकुम।